నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. మహిళా బిల్లుపై రాహుల్ గాంధీ ప్రెస్ మీట్, పలు అంశాలపై వివరణ. మంత్రి ఆర్కే రోజా మీడియా సమావేశం, బాలయ్యపై ఫైర్, దమ్ముంటే హైకోర్టులో మీసం మెలయ్యంటూ సవాలు. బీజేపీ ఏపీ పురంధేశ్వరి ఆధ్వర్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభోత్సవం. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును పార్లమెంటుకు తీసుకురావడం హర్షించదగిన పరిణామం. రాజ్యసభ సభ్యులు లక్ష్మణ్ వెల్లడి. మహిళా బిల్లుపై రాహుల్ గాంధీ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना? अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना? यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है, बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए, और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। थैंक यू। और प्रधानमंत्री को अपने अगले भाषण में यह कहना है, यह समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अफसर जो हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं? यह मेन सवाल है। और मैंने दलितों और आदिवासियों की बात ही नहीं की अभी। अंग्रेजी में कह देता हूं। द बीजेपी केम अप विद द आइडिया ऑफ अ स्पेशल सेशन। We appreciated that idea. With a lot of fanfare and pomp, we moved from the old building to the new building. The Prime Minister, in a very dramatic gesture,
carried the Constitution of India from the old building to the new building. And he said that he is passing a very important law. And we agree with him. Women's reservation is a central step in the empowerment of the women of India, and it is a critical step. But when we read the fine print, we found something very interesting. Two little subtexts were there. Number one, this will be done after delimitation. Number two, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. It is not going to be implemented today, and every woman in India should understand this. It is not going to be implemented today, it's going to be implemented if it is implemented 10 years from now. కాంగ్రెస్ లీడర్ శ్రీధర్ బాబు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. మరి అనేక మందిని కలుస్తాం, వివిధ సంఘాల వారిని కలుస్తాం, విద్యార్థులతో కలుస్తాం, ప్రతి జిల్లాకు వెళ్తాం. ఆ 10 జిల్లాలకు సంబంధించిన ప్రధానమైన అంశాలను తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏ విధమైన మార్పు కనబడుతుందని వారు ఆలోచన చేసినారో, ఏ విధంగా మేనిఫెస్టో ఉండాలని వారి నుంచే ఇన్పుట్ తీసుకొని ఈరోజు ఆ విధమైన మేనిఫెస్టోను రూపొందించే ప్రయత్న భాగంలో ఉండేందుకు ఈ 10 జిల్లాల పర్యటన కూడా అతి త్వరలో చేయబోతాం. మరి నేను మా మేనిఫెస్టో కమిటీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ జిల్లాకు సంబంధించిన ఆ జిల్లా వాసులందరూ కూడా మేము రాబోయే కాలంలో జిల్లా స్పెసిఫిక్ మేనిఫెస్టోస్తో పాటు ఆ నియోజకవర్గ స్పెసిఫిక్ మేనిఫెస్టోస్ను కూడా రూపొందించే ప్రక్రియ భాగంలోనే అన్ని జిల్లాల్లో కూడా తిరుగుతుంది కనుక మీ అభిప్రాయాలను, సలహాలను, సూచనలను మేనిఫెస్టో కమిటీకి ఇవ్వవలసిందిగా వారందరినీ కూడా కోరుకుంటూ, ఈరోజు మరొక ప్రధానమైన విషయం, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు డిఎస్సి జరుపుతామని అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో చెప్పడం జరిగింది. 13,000 పై చిలుకు ఖాళీలను భర్తీ చేస్తామని చెప్పి ఈరోజు విద్యాశాఖ డిపార్ట్మెంటు కేవలం 5,000 డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ నోటిఫికేషన్ బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు పురంధేశ్వరి ఆధ్వర్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు పురంధేశ్వరి మీడియాతో మాట్లాడారు. నమస్కారం. వారికి సేవ చేయాలి, సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలి అని చెప్పి మా అగ్రనాయకులు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశం. దానికి అనుగుణంగానే అనేక సేవా కార్యక్రమాలు ఈ 17 నుండి గాంధీ జయంతి వరకు అనేది జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగానే ఇవాళ మనం చూసేటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు బాల్యం నుండి ఏ విధంగా దేశం పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి ఒక పూజ్య భావం ఏదైతే ఉన్నదో అది మాత్రమే కాకుండా వారి బాల్యంలో వారు ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలు అంచెలంచెలుగా వారి పట్టుదలతోటి, అంకిత భావంతో ఏ విధంగా ఎదిగారు, ఎదిగిన తర్వాత ఇది కేవలం నా ప్రతిభ అనుకోకుండా దేశానికి ఏ విధంగా వారు సేవలు అందించారు, అది మాత్రమే కాకుండా గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా సుదీర్ఘకాలం వారు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అసలు భూకంపం ఏదైతే వచ్చిందో తిరిగి గుజరాత్ కోలుకోలేదు అనేటువంటి ఆందోళన చాలా మందిలో ఉన్నా కూడా దానికి ఎదురీది వారు ఏ విధంగా గుజరాత్ని అగ్రస్థానంలో నిలిపారు. మరి వారు ప్రధాని అయిన తర్వాత కేవలం నేను ప్రధాని అయ్యాను అనేటువంటి అహంకారంతో కాకుండా దేశాన్ని ఏ విధంగా ఒక గురుతరమైనటువంటి పొజిషన్లో వారు నిలిపారు, ఇవన్నీ కూడా ప్రతిఫలించే విధంగా ఇవాళ ఈ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ఇక్కడ నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకు మాత్రమే కాదు, బయట విద్యార్థుల్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఈ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ని చూపించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వారికి కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక స్ఫూర్తి. బాల్యం నుండి ఏ విధంగా వారి తల్లి గారు నరేంద్ర మోడీ గారిని వారు ఏపీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు స్పీకర్ కు వారి వివరణ అందించారు. అధ్యక్ష,
తెలుగుదేశం సభ్యులందరూ అధ్యక్ష తెలుగుదేశం సభ్యులందరూ సభ ప్రారంభం కాగానే బిజినెస్ స్టార్ట్ కాకముందే వారు పోడియం దగ్గరకు వచ్చి ఈ విధంగా గందరగోళం చేయడం సరైనటువంటి విధానం కాదు. నెంబర్ 1, వారికి ఏం కావాలో చెప్పమనండి, చర్చకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని పదే చెప్తున్నప్పటికీ కూడా సభకు అంతరాయం కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నారు. ఒకటి. రెండో అంశం ఏంటంటే అది ఎక్కి ఇదేదో తెలుగుదేశం ఆఫీసు లాగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పాలన గురించి మాట్లాడినా, ఇష్టం వచ్చినట్టుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడినా ఇది తెలుగుదేశం ఆఫీసు కాదు, చట్టసభ. జాగ్రత్తగా మాట్లాడవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది. అనవసరమైన పదాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. అనవసరమైన పదాలను ఉపయోగిస్తే సహించడానికి ఇక్కడ మేము సిద్ధంగా లేము. అది గుర్తుపెట్టుకోమని మనం చేస్తున్నా. వారికి ఏం కావాలో చెప్పనండి. చర్చ కావాలా? స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద వాళ్ళ చర్చ ఉంది, దానిలో పాల్గొమనండి. అంతే తప్ప ఏదో గందరగోళం చేసి సభ నుంచి కేవలం దీన్ని మీడియాలో హైలైట్ చేయాలనే తప్ప వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా యాక్చువల్ గా చర్చ దీని మీద జరగాలని ఉన్నట్లేదు అధ్యక్ష. చర్చ జరగాలనే ఆలోచన వాళ్ళకు ఉంటే లక్షణంగా రమ్మనండి అధ్యక్ష. మేము కూడా రెడీగా ఉన్నాం. ఒక్క ఆ విషయమే కాకుండా అధ్యక్ష ఇంకా చాలా విషయాలు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ప్రతి దాని మీద కూలంకుషంగా చర్చిద్దాం అధ్యక్ష. వాళ్ళు కూడా వచ్చి వాళ్ళ వాదన వాళ్ళు చెప్పమనండి అధ్యక్ష. ఇది అన్యాయం అధ్యక్ష. ఇంతకు ముందు కూడా ప్రతి సెషన్ లో పొద్దున్న అధ్యక్ష అర్థం లేని అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ నోటీస్ ఇవ్వడము, ఆ రోజు డిస్టర్బ్ చేయడం అధ్యక్ష. ఇది ఒక అలవాటు అయిపోయింది అధ్యక్ష. రావడం ఒక్క నిమిషం కూడా ఆగకుండా పోడియం పైకి రావడము. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు పాదయాత్రగా వెళ్తున్న టీడీపీ శాసనసభ పక్ష నేతలు ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడారు. మీరు చూస్తా ఉన్నారు. మేము అడుగుతా ఉన్నాం, ఈ దుర్భిత్తి పాలనకి చర్మాంకం పడికే రోజు వచ్చింది. ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది, లక్షలాది మంది చంద్రబాబు గారి సంఘీభావం చెబుతున్నారంటే ఆయన తప్పు చేయలేదన్న భావంతో చేస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ వ్యవస్థను మేనేజ్ చేస్తున్నాడు. తను దోచిన డబ్బుతో, దోపిడీ సొమ్ముతో వ్యవస్థను మేనేజ్ చేస్తున్నాడు. న్యాయ వ్యవస్థ కూడా ప్రభావితం చేయాలన్న ఆలోచనలో పనిచేస్తా ఉన్నాడు. పోలీసు వ్యవస్థని దుర్వినియోగం చేస్తా ఉన్నాడు. అధికార దుర్వినియోగం చేస్తా ఉన్నాడు. ఇలాంటి నియంత్రణ అందరూ కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు. హిట్లర్ ఉన్నాడా? ముస్సోలినీ ఉన్నాడా? ఇడి అమీన్ ఉన్నాడా? ఎవడున్నాడు? అందరూ కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు నియంత్రణలంతా కూడా. నువ్వెంత? ఇంకెంత? 4 నెలలు. 4 నెలల భర్తమే నీకు మిగిలేది. నువ్వు ఏ విధానం అయితే అవలంబించావు ఇవాళ అదే విధానం వచ్చే ప్రభుత్వం అవలంబిస్తే నీ బతికేంటో చూసుకో. ఎక్కడ ఉండబోతున్నావు? అండమాన్లో ఉండబోతున్నావా? నువ్వు దోచుకున్న సొమ్ము దాచుకున్న ఐలాండ్స్ పారిపోబోతున్నావా? నువ్వే నిర్ణయించుకో. ఎక్కడ పారిపోయినా ఈడ్చుకొస్తావు అందరినీ. ఎవరైతే తప్పుడు కేసులు పెట్టి దుర్బిత్తం ఎవరిస్తున్నారో, ఆయన 100 మందిలో పనిచేస్తున్నారో అలాంటి అధికారులందరికీ గుణపాఠం చెబుతాం. మేము ముందే చెబుతున్నాం, మీరు చట్టానికి బదులై పనిచేయండి. రాజ్యాంగం ఉంది, రాజ్యాంగ హక్కులు ఉన్నాయి, మాకు స్వేచ్ఛ ఉంది. మీరు స్వేచ్ఛను హరిస్తామన్నారు. 144, 30 సెక్షన్, 33 సెక్షన్ అంటూ మమ్మల్ని మా స్వేచ్ఛను హరిస్తే హర్షించేది లేదు. ప్రజా ఉద్యమం వస్తుంది, హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. ప్రజా ఉద్యమం రేపు చంద్రబాబు గారిని కాపాడుకోవడం కోసం, ప్రజా సంక్షేమం కోసం, రాజ్యాంగ హక్కులను కాపాడుకోవడం కోసం బ్రహ్మాండమైన ప్రజా ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తాం. మీ భర్తమని ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డికి హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. టీడీపీ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు. మేము 22 మంది శాసనసభ్యులు ఉంటే సిగ్గు లేకుండా, ఎగ్గు లేకుండా 200 మంది మార్షల్స్ ని శాసనసభలో పెట్టి మమ చుట్టూ ఒక చైనా గోడలా కట్టి స్పీకర్ ఏం చేస్తున్నాడో మాకు తెలియదు, శాసనసభలో ఏం జరుగుతుందో మాకు తెలియదు. అసలు శాసనసభ మార్షల్స్ సభ అర్థం కాని పరిస్థితి వచ్చింది. పోనీ శాసనసభలో జరుగుతున్న పరిణామాలు సమాజానికి ఎక్కడైనా తెలియచేస్తున్నారంటే సాక్షి టీవీని శాసనసభలో పెట్టుకున్నారు. బాలయ్య బాబు గారు విజిలేస్తే ఒక్క విజిలే చూపిస్తున్నారు.
లేకపోతే ఇంకోటి చేస్తే చూపిస్తున్నారు. మీకు ధైర్యం ఉంటే శాసనసభలో ప్రతి నిమిషం ప్రతి సెకండ్ జరిగినటువంటి పరిణామాలన్నీ మీరు చూపించే ధైర్యం లేదు. ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యుడు మాట్లాడితే వెంటనే మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తారు. అదే అధికార పక్షం వాళ్ళు మాట్లాడి మమ్మల్ని తిడితే గంట బట్టి చూపిస్తారు. అందుకే మేము చేసిన తప్పు కాదు, స్పీకర్ వ్యవహరించినటువంటి తీరు వల్లే శాసనసభలో ఏం జరుగుతుందో సభ్య సమాజానికి తెలియచేయకుండా స్పీకరు నియంత్రిస్తున్నారు. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మా సెల్స్ ద్వారా అయినా సరే కనీసం వాస్తవ పరిస్థితులు వీడియో ద్వారా తీసి బయటికి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మేము వీడియో తీస్తే ఏదో ఎవరికో మర్డర్ చేసినట్టుగా, లేదా శాసనసభలో ఏదో బల్లలు ఎరగొట్టినట్టుగా, ఎవరి మీద దాడి చేసినట్టుగా శాసనసభ అంటే నేను ఇంతమంది స్కిల్డ్ స్టూడెంట్స్ ని ఇవ్వగలను, మా దగ్గర ఉన్నారు అన్నటువంటి మాటతోటే ఫస్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అవుట్ సైడ్ సియాటల్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చింది. దట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ది సినారియో ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆ తర్వాత గూగుల్ రావడం, విప్రో రావడం, ఇవాళ లక్షల మంది పిల్లలు హైదరాబాద్ లో ఎంప్లాయ్ కావడం, మనం ఒక హైదరాబాద్ నే చూస్తున్నాం. ఆ బేస్ తో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వెళ్లిపోయినటువంటి పిల్లలు ఇవాళ రోడ్డెక్కి నిరసనలు తెలుపుతున్నటువంటి పిల్లలు ఎవరు అనంటే ఆ పాలసీ డెసిషన్ తో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. సినిమా చూపిస్తామని మంత్రులు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ మీరు కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు మీకు 3Dలో సినిమా చూపిస్తున్నారు. కళ్ళుంటే చూడమని చెప్పేసి ఈ పెద్దలకు నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఒక సెంటర్ కాదు, 2 సెంటర్లు కాదు, ఇప్పటికే దాదాపు 70-80 దేశాలలో ప్రదర్శనలు జరిగాయి చంద్రబాబు గారికి అనుకూలంగా, చంద్రబాబు గారికి మద్దతుగా, చంద్రబాబు గారిది తప్పు లేదు అనంటూ ప్రజలు నినదిస్తున్నారు. ఘోషిస్తుండే స్థాయికి వెళ్ళింది అనంటే ఒక్క పాలసీ నిర్ణయం ఎన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చింది అనేటువంటిది. ఆ బ్యాక్డ్రాప్ లో విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మనది ప్యూర్లీ అగ్రేరియన్ స్టేట్, అగ్రికల్చర్ మీద, వ్యవసాయం మీద మాత్రమే ఆధారపడినటువంటి రాష్ట్రంగా నిలిచిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఎట్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి? ప్రతి సంవత్సరం 2.5 లక్షల మంది ఇంజనీరింగ్ లో నుంచి బయటకు వస్తున్నారు. వీళ్ళని ఎట్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి? ఈ ఆలోచనతోటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూస్తూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో కరెక్ట్ గా సిమెన్స్ వాళ్ళు వచ్చి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. అయ్యా, మేము ఇప్పటికే గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఒక స్కీమ్ టేకప్ చేశాము, ఆ గుజరాత్ మోడల్ మీరు స్టడీ చేయండి అనగానే వాళ్ళు 2 సార్లు ప్రజెంటేషన్ చేశారు. ఇన్ఫాక్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళని పిలవడం కన్నా వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెనకాల పడ్డారు. ఎందుకు అనంటే ఒక ప్రోగ్రెసివ్ చీఫ్ మినిస్టర్ స్టాంప్ మాకు వస్తే ఈ దేశంలో మాకు చాలా అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది అని 2 సార్లు సిమెన్స్ మెయిన్ కంపెనీ రిప్రజెంటేటివ్స్ వచ్చి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ కాన్సెప్ట్ ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అర్థం చేసుకుని దెన్ గుజరాత్ కు పంపించడం జరిగింది. అవన్నీ మీకు స్లైడ్ లో వస్తాయి, ఎవరెవరు వెళ్ళారు. ఎక్కడైతే న్యాయం నిర్లక్ష్యం చేయబడుతుందో అక్కడ అన్యాయం రాజ్యమేలుతుందని రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రసంగించారు. This creates an opportunity and those who fight in those situations will emerge as leaders. This is precisely what our ISRO scientists have demonstrated to the world. They have seized the opportunity, overcome the challenges and emerged as leaders in the space exploration program. Respected sir, as we speak about the successes of ISRO, the first name that comes to the young minds of this country is our beloved former President Abdul Kalam ji sir. He is commonly known as the People's President also. We have all heard inspiring stories of his association with ISRO. And it is an honor for TDP as Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, the then convener of NDA, was the one who proposed and supported the nomination of Kalam as the President of our nation. And I am certain that Dr. Kalam, had he been among us today, he would have been filled with immense joy and satisfaction seeing the success today. He also preached to this great nation to dream big and achieve big. But sir, ISRO not only dreamt big, but it dreamt of the impossible and achieved what no other country could today. It's now upon the central government to take these great technological advances and breakthroughs and use them for the benefit of 140 crore people of this country, sir. And I take immense pride in serving under the leadership of Chandrababu Naidu Garu, who encapsulates the above thought brilliantly. I would like to highlight certain programs where our leader engaged with ISRO to help resolve issues faced by the people of Andhra Pradesh when he was the Chief Minister, sir. The lightning alert system,
which was initiative launched to help warn people about possible lightning and staying safe, sir. And it was a lot of beneficial program for my constituency of Srikakulam, as it is a cyclone-prone area. And envisioning the use of satellite imagery for crop health monitoring, yield protections, and crop insurance payouts, sir. And the government is today using it for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana also. And building spatial dashboards to monitor big development infra projects like Polavaram and other ones, sir. Monitoring groundwater levels and actively working with young entrepreneurs to develop technology that can benefit the common man. We should also acknowledge the rapid growth in our private sector's involvement in the development of space technologies. జూబ్లీ హిల్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు మాజీ భారత క్రికెటర్ అజారుద్దీన్ పర్యటించారు. ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. भाई पिंक शाला मत डालिए। असद भाई उल्टा उल्टा भाई एक बात को देखिए, ये कांग्रेस हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो और 100% मैनिफेस्टो, इसके अलावा हटके और ज्यादा से ज्यादा काम होंगे। ये काम तो होने के ये कैसा भी। और जब कांग्रेस पार्टी एक बार मैनिफेस्टो बनाती है तो वो मैनिफेस्टो के पूरा उसको तामील करती है। और जैसा कि आपने देखा है कि कर्नाटका में भी जो इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो हुआ था, जो इम्प्लीमेंट, वो ऑलरेडी आधे 99% चीजें इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो जब भी इंशाल्लाह मैं यही गुजारिश करता हूँ तेलंगाना के लोग से कि कांग्रेस पार्टी को फिर से पावर में लेके आइए और ये मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट होगा और उससे ज्यादा काम होंगे, क्योंकि हमको लाना जरूरी है कांग्रेस पार्टी को। आपने 10 साल से TRS का रूल देखा आपने, हर जने सबको मालूम उनके बारे में क्या क्या नहीं है। बट लेकिन जहां तक के जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो सोनिया मैडम ने कल आके बोला है, जब मैडम एक बार वर्ड देती है हमारे जो मैडम सोनिया मैडम, तो वो वर्ड पूरा उसके ऊपर चलती है और कभी भी उसके वादा खिलाफी नहीं होती। और राहुल जी ने भी कहा है और सबने जितने भी जो लीडर्स, बड़े बड़े लीडर जो आए थे, जो चीफ मिनिस्टर भी आए थे, कल CWC की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे पूरा ने ये मैनिफेस्टो दिया है। और ये मैनिफेस्टो वहाँ पे इंशाल्लाह आगे और इम्प्रूवमेंट होंगे। मैनिफेस्टो समझो क्या क्या है आपको पूरी छोटे साहब अकबर शरीफ, हाँ साहब आओ सामने, आओ साहब कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस आने के बाद इंशाल्लाह ये चीजें होंगी सब। बच्ची फोटो ले रही सब। आओ बाहर आके लो। हाँ बेटे लो, आओ बाहर आके लो। आओ हटो आप लोग बाबुल लोग आते आना आप लोग नहीं करेंगे इंशाल्लाह जीत के फिर पहला यहाँ पर ही होगा इंशाल्लाह। ना बात लेडीज की తీసుకోవాలి అమ్మ ఇంకా 100 మంది చెప్తాము 100 మంది నేను 9000 రన్స్ కొట్టినా ఉందండి చెప్తాను మొత్తం 15000 రన్స్ మీరు గెలవాలా గెలిపించుకుంటాం సార్। कांग्रेस का आप लोग को बैटिंग चलो, मैं तो बैटिंग आप भी बाप तो खाली जाके मैं तो आप लोग जैसे जाने इधर देखिए सब हमारा
మంత్రి ఆర్కే రోజా మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బాలకృష్ణపై మండిపడ్డారు. 171 కోట్ల అవినీతి జరిగిన స్కిల్ స్కామ్ లో ఏ విధంగా కొట్టిన బాలకృష్ణ ఈరోజు తోక ముడిచి ఎందుకు అసెంబ్లీ నుంచి పారిపోయావు? మీసం తిప్పిన బాలకృష్ణ ఈరోజు అజెండాలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ ఏదైతే డిస్కస్ చేయొచ్చు అని చెప్పగానే పారిపోయారు ఎందుకు? రోషం లేదా? లేదా మీ బావ తుప్పు కాదు నిప్పు అని చెప్పడానికి నీ మనస్సాక్షి ఒప్పుకోలేదా అని అడుగుతున్నాను. అసెంబ్లీకి వచ్చి ఏం మాట్లాడాలో తెలియని బాలకృష్ణ కేసులు కొట్టేయాలి అని ఎలా అరుపులు చేశారో మీ అందరూ కూడా చూశారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి సీటు మీద మనసు పడిందేమో, ఆ సీట్ ఎక్కి కూర్చోలేక నించోలేక బయట నుంచి కొనుక్కొచ్చిన విజిల్స్ వేస్తూ ఎలా చిల్లర చేష్టలు చేశారో మీ అందరూ కూడా చూశారు. మరి ఇప్పుడు హైకోర్టు మీ కేసులు ఏదైతే మీరు వేసిన పిటిషను కేసులు కొట్టేయమని చెప్పి అది కుదరదు అని చెప్పి మీరేసిన కేసును కొట్టేసిందంటే ఇప్పుడు ఏమంటావు బాలకృష్ణ నేను అడుగుతున్నా. అసెంబ్లీలో వచ్చి చిల్లర చేష్టలు చేయడం కాదు, నీకు దమ్ముంటే ధైర్యం ఉంటే హైకోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళి జడ్జి గారి ముందర ఇలాగే తొడగొట్టి మీసాలు తిప్పి విజిల్స్ వేయండి, అప్పుడు తెలుస్తుంది నిజంగా ఎంత సిగ్గుచేటంటే ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు అబద్ధాన్ని 10 సార్లు చెప్తే జనాలు నిజమని నమ్ముతారు అనుకొని చంద్రబాబు నాయుడు దేవుడు, చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజల కోసం పోరాటాలు చేశాడు, ఆయన 2 తెలుగు రాష్ట్రాల కోసమే ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తాడని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు చెప్తుంటే ప్రజలు అదే నిజం అనుకుంటారని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు. ఈరోజు జాతి పితల తానేమీ తప్పు చేయకపోతే తను జైల్లో పెట్టినట్టుగా పచ్చ ఛానళ్ళు చెప్తున్నాయి. ఆయన ఆ జాతికి పిత కాబట్టి ఆ జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళకి బాధ ఉంటుందేమో కానీ ప్రజలకి ఎవ్వరికి కూడా బాధ లేదు. ఎందుకంటే ఇది ప్రజాధనాన్ని ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో కూర్చొని చంద్రబాబు నాయుడు ఏ విధంగా దోచుకున్నాడు, ముఖ్యంగా పేద పిల్లలకి సంబంధించిన ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ని పిల్లల చదువుకి కాకుండా తన దోపిడీకి ఉపయోగించుకున్నారన్న కోపం ప్రజల్లో ఈరోజు ముఖ్యంగా యువతలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అందుకే ఎవరు కూడా ప్రజలు కానీ యువత కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మద్దతుగా రోడ్డు మీదకి రాలేదు అన్న విషయం ఈరోజు అందరికీ అర్థమైన విషయం. అయినా కూడా సిగ్గు లేకుండా జగనన్న క్షమాపణ చెప్పాలి అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. నేను అడుగుతున్నాను, జగనన్న ఎందుకు క్షమాపణ చెప్పాలి? ప్రజలు డబ్బు దోచుకున్న చంద్రబాబు బుద్ధి చెప్పాలని చెప్పి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును పార్లమెంటుకు తీసుకురావడం హర్షించదగిన విషయమని రాజ్యసభ సభ్యులు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ అన్నారు. धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में संभव इसीलिए हुआ, कई लोग तो कई साल से प्रयास किया जा रहा पर किसी से मुमकिन नहीं हुआ, मोदी जी से मुमकिन हुआ, इसलिए मोदी जी है तो मुमकिन है। जब मोदी जी सबका साथ सबका नारा लेते हैं तो समाज के भिन्न वर्गों के हित के लिए ये काम करते हैं। मैं कल से सुन रहा था, खास तौर से हमारे कांग्रेस भाई, हमारे बाकी क्षेत्रीय दल ओबीसी समाज के बारे में इतने हमदर्द बता रहे कि मुझे समझ में नहीं आता। जब भी ये महिला आरक्षण का मुद्दा आया, क्यों ओबीसी समाज का ये में जुड़ा जा रहा है समझ में नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा ओबीसी विरोधी है। नेहरूजी जमाने से लेकर आज राहुल गांधी तक एक इतिहास के पन्ने में अगर देखेंगे तो पता चलेगा, काका कलेक्टर कमीशन गठित किया नेहरू जी ने, तब से लेकर मंडल कमीशन तक जब जब समय समय पर ओबीसी समाज का आरक्षण का मुद्दा आया, ये कांग्रेस ने हमेशा खिलाफ किया।
कम से कम काका कलेक्टर कमीशन को दोनों सदन में चर्चा तक नहीं करते हुए किस तरह टंडे बस्ती में डाल दिया गया ये कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने आज मगरमच्छी के आज आंसू बहते हैं, ट्राइंग टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टुवर्ड्स ओबीसी। उतना ही नहीं, ये कांग्रेस नेता ने ये मंडल कमीशन सिफारिश के समय में जब सदन में चर्चा हो रहा था, विरोधी दल नेता के नाते राजीव गांधी ने किस तरह ये ओबीसी समाज का आरक्षण को विरोध किया। मंडल कमीशन में तो कम से कम सरकारी नौकरियों में, सरकारी शिक्षा में आरक्षण प्राप्त करने लेके मुद्दा था, उसी के लिए वो माना नहीं था। ये आज राजनीति में आज आरक्षण का अगर कांग्रेस कल से जो चर्चा कर रहा, ये कोई मुमकिन नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ, ये कांग्रेस हमेशा ओबीसी समाज को धोखा दिया। आज नरेंद्र मोदी जी ने आज जब से प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज ओबीसी समाज के हित के लिए इतने योजना और इतने कार्य। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये मोदी जी ने 2 बार प्रधानमंत्री बने, तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने का माहौल बन गया, ये सही नहीं पा रहे। हमेशा मोदी जी के जाति के ऊपर टिप्पणी करना या चाय बेचने वाले बोल के ऐसा टिप्पणी करना। వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. మహిళా బిల్లుపై రాహుల్ గాంధీ ప్రెస్ మీట్, పలు అంశాలపై వివరణ. మంత్రి ఆర్కే రోజా మీడియా సమావేశం, బాలయ్యపై ఫైర్, దమ్ముంటే హైకోర్టులో మీసం మెలయ్యంటూ సవాలు. బీజేపీ ఏపీ పురంధేశ్వరి ఆధ్వర్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభోత్సవం. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును పార్లమెంటుకు తీసుకురావడం హర్షించదగిన పరిణామం, రాజ్యసభ సభ్యులు లక్ష్మణ్ వెల్లడి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.